भाई बढ़िया ना आपनकर मिहिर हाँ भाई ना मिहिर सर दास मो ना अलग थिला मो ना थिला गौतम दास अब मिहिर दास राखी बांधिली मो रक्ष मान परे सर से जो करुण दृश्य सारे माने परे माने सिनेमा से सिनेमाटा देखला परे सार मु कहली जे मो ठारू आ बड़ भाई किए अछि अच्छा मो देह मुंड कस कस माने ହେଇଗଲା आपण मिहिर दास से अभिनय करथिले बोली आपण नाम बदलै देले मिहिर दास मु करथिली हाँ। जने कहले से मिहिर दास तू मिहिर दास एका हे जो तुम मिहिर चंद्र चंद्र नगा दास मु चंद्र नगेदी माने से मिहिर दास खाली मिहिर मो मुंडरे चंद्र नगी मु कहली पारे तांकर कटा हाथ मु कटा आंगुली छाडंतु सारे बंचाई दो भौणी तमन राखी पूर्णिमाटा पर भाई मानक राखी बांधे पई इनकम आपण जो राखी बांधछन 100 राखी बांधछन आपण 100 गुणन 5000 दउथिबे 20 टका माने 20 टका आपण देबे 20 भौणी से सिखे वाणी 15 दिन आगु खुशी मोर 15 दिन आगु मुह सेंपिड़ी जीवो एथि भी राखी बांधन किसी लोग रक्षा तो आजिकल सार जो परिस्थिति राखीर पावर बढ़ बर्तमान भाई दरकार बहुत भाई गुड़ा बेसी दरकार माड हम जंत्र काटिदेव टोकांगर नमस्कार दर्शक बंधु नंदीघोष टीवी फ्रडकास्ट नामक यह पॉडकास्ट शो को मु आपण मानक स्वागत करुछि हरबारी दर्शक बंधु जे विभिन्न पर्व अच्छी विभिन्न दिन अच्छी जेमिति वैलेंटाइन डे फ्रेंडशिप डे टीचर्स डे सेमती आम परंपरा रे भाई भौणी को नहीं गोटे दिन अच्छी रक्षाबंधन से दिन भौणी भाई हाथ में राखी बांधि दे निजर मान पाई सुरक्षा पाई भाई पाखे गुहारी करे से कथा कहीं केबेठु गड़ी आसी आम परंपरा रे आम संस्कृति रे केबे आरंभ होइथिला कहीं आरंभ होइथिला से कथा तो आलोचना करवा आम पाखे जड़े भाई अच्छा से भाई तांको भौणी को केते भल पाती तांको भौणी प्रति केमिति कर्तव्य करती तांको भौणी सहित तांको संपर्क कौन आसतु कथा हवा तांको ना मिहिर चंद्र दास घर जमरा बाघुणी कटक नमस्कार आज्ञा नमस्कार जना पड़ी आपणक हाथ हाँ मो राखी माने मोर राखी गोटे दिन आज्ञा मो सांगे एगुड़ा आगुरी सोशल मीडिया एत प्रसारण नथिला एबे आम एरिया ब्लगर्स आसुचंदी मो घर को राखी बांधा देखिबा आपण बहुत भौणी को भाई सर 97 भौणी 97 सेंचुरी करि पारलेनी तीनटा थिले बा हेलेनी बा हला परे जणे पळी जे दूर रहउची लंडन रे जणे गुजरात रे आ जणे हैदराबाद रे माने पठे दउचंती हां केमिति कोन एते भौणी को राखी बांधिया पे मते समय मिलनो कोन सार गुटे भगवान सिमिति कर देइचंती ओ समय तो मिलनो थे आपन सब भौणी की भेट राखी बांधिया पे मु सार गुटे जगह बसी जाउची होली दिन जिमिति गुरुजन लोक पिंडार गुटे चेयर पकई बसन सम तांग पादराणी टे पकई दे पळे मु आज्ञा गुटे जगह बस अच्छा गुटे जगह बसची गुटे परे गुटे सकाळ 4:30 तांको भीतर गुटे कंपटीशन क्या पहुंचियो मिहिर भाई हाथ रे की आगे बांधिबो मिहिर भाई बढ़िया ना आपनकर मिहिर भाई ना सर मो ना अलग थिला मो ना थिला गौतम दास अब मिहिर दास राखी बांधिली मो रक्ष मान परे सर से जो करुण दृश्य सारे माने परे माने सिनेमा से सिनेमाटा देखला परे सार मु कहली जे मो ठारू आ बड़ भाई किए अछि अच्छा ठाकुर उपरे ठाकुर बड़ भाई तो बलभद्र रहिले मु साधारण समाज रे एई भौणी मानकर सुरक्षा देवा भलिया मो ठारू बड़ भाई मिलिबे नाही मु कहली पारे तांकर कटा हाथ मु कटा आंगुली छाडंतु सारे बंचाई दो भौणी किंतु मिहिर दास जो कटा हाथ जाई सारे जो रिवेंज गुडा नैछि मो देह मुंड कस कस माने ହେଇगला आपण मिहिर दास से अभिनय करथिले बोली आपण नाम बदलै देले मिहिर दास मु करथिली हां जने कहले से मिहिर दास तू मिहिर दास एका हे जो तुम चंद्र चंद्र नगा दास मु चंद्र नगेदी माने से मिहिर दास खाली मिहिर मो मुंडरे चंद्र नगी मिहिर चंद्र दास तांको घर भी कटक बेड़ारासी मो घर भी कटक ये कोन ए भौणी माने आपण निज भौणी सब निज भौणी मो माँ कौन गांधार ना कौन इटा झांझा पकईला 97टा भौणी आउ जे 2-3टा मर जाई थांते मु तो कौरव फैमिली की पारी था निज भौणी 97 सार आजिकल दिन रे कौन होउचंती निजर केते भौणी निजर सार हे गोटे सी किंतु राखी बांधेनी कहीं ये बांधुला आज्ञा सी सारा बांधियो माने पैसा मागिबो सी सारे मो भौणी कथा मु कौन कहि छाड़न सार पछू कहि हां सर राखी बांधिला माने पैसाटा आगे दे थर थरे पचार केते दबु से अनुसार राखी बांधि अच्छा मोर सार रोजगार नहीं खाली बाप पैसा फुर्ती करिया कथा अरे तू मु तते कौन देबी कौन गला थर मोबाइलटा बिकिदेला सार मोर राखी पाउना पाइबा लगी मो मोबाइल खंड को बिकिदी कहला मु मो पैसा पाइगली बो पाखे जाई कहली बापा को कहली बापा इमिति कौन मो मोबाइलटा बिकिदेला मु केमि चलिबि ना तू कौन गोटे करूनु ताको पैसा दे दे से मैं ता पटिया हो गले मु से दिन पाखु डिक्लेयर कर तू मो भौणी नु तू आ फर्दर राखी बांधि तो अन्य भौणी माने जो बांधन राखी सर बुझता कौन बुझेली कहले सी कहला मु तो भौणी मु चप
गोटे कुकुर जरी पाइला तोते कौ रास्ता साइड डस्टबिन फिंगा होता ताकू नहीं आसूला हलुला बोऊ जाइला अलिया पकेगा नहीं कहला ए जो किलिकिली कौन भितर हो देखला तू थिलु नाड़ नागी तू मो भौणी तू मो भौणी माने पैसा दवा पड़ो ये कथा कहले से विश्वास कलानी हां फास्ट विश्वास कलानी कहला मु तो निज भौणी चप तो मोर देख निश तो निश उठ कहला हाँ मजारे मुझे कहली देख मो जन्मदिन जेजेमा आसला तो जन्मदिन जेजेमा आसला कहला ना कहला सी तो मरीगले कि आसी मैं गला जन्मदिन मो जन्मदिन तो मो जेजेमा चलीगले एक्सपायर मुझे कौन प्रकार बर्तमान बुझे जे मु तो भाई नुहे तू मत राखी बांधा दरकार नहीं तापर मुझे आहरी गोटे बड़ कथा बुझे दिल जे एटा निज भाई तो पाखर रहा जदि तो तू पदा भाई गुड़ा हाथ में राख बांध माने भौणी कहले अन्य भाई मान हाथ रे कहीं असुविधार पड़ी शशुर घर ते मारे मुझे एकिटा कौन करी मोर तो स्वास्थ्य है 10टा भाई 10 भाई की डाकी दे सबू जीवे रक्षा करी लो निज भाई तो दिहर था जो निया नागला ना आपण कहया कथा धरा जो तो दिहर नियाटा नागला मु तो पाखर दी मो दिहर निया नागी जो मु सेल्फी नौथबी हां हां पदा भाई आसिक तोते बंचेबे सेल्फी नौथि आपण कहूँ गोटे कथा को एबे गोटे केस हेलानी जेमती हां बालेश्वर हाँ जो भाई निज भाई नुह पर भाई आसिक तुमको साहाଯ୍य सहयोग कर तमन राखी पूर्णिमाटा पर भाई मान राखी बांधे पे इनकम माने इनकम सार मो भौणी की मु 15 दिन खंडे आगु देखी से खाली हसुथो अच्छा ए वर्ष सार आपुल मोबाइल किनियो प्लान करछि तमने केति पैसा से भाबु माने से अनुसार राखी बढ़ी देबो बांधिबा नुआ नुआ भाई तेरी कर दो एति पैसा दबु तू 5000 दउ सबुठारु गोटे दरिद्रा अछि ए आखु व्यापार करे ता हाथ राखी बांधे 2000 दउछि 5000 तळु ता राखी बांधा नहीं मु कहली तू बांधेनी आपण जो राखी बांधछन 100 राखी बांधछन आपण 100 गुणन 5000 दउथिबे 20 टका माने 20 टका आपण देबे 20 भौणी सिखे बाणी 15 दिन आगु खुशी मोर 15 दिन आगु मुह सेंपिड़ी जीवो माने बापा बो जहाँ जिनस पत्र आनिया नहीं सेठु जो मार्छाटी रखी खाली 20 टंकिया मु रखे 100टा 20 टंकिया काहे की मो भौणी आनला 5000 मु देला कहीं 20 सेटा तुम बुझी पारुनी अच्छा सर देला बेलू बुद्धि आसे ना नेला बेलू बुद्धि आसो लोक मो भौणी पैसाटा आसले तारी खर्च बाच कर तेणु सी तार राखी आउ राखी गोटे पवित्र संपर्क मन रखिता राखी क्या हाथ में बांधदेला मैंने सी आउ खराब कहीपर ना तो राखी मन पड़ो हाटरे मो भौणी थे जाऊला किए गोटे कमेंट मारिदे पड़ेगा 8 खंडे टोका पिटिले सब राखी बांधा भाई हाँ ता आईब्रो काटिदेले से टोकार कहले भौणी आमर ये हूँ राखी मु नी से मुझे जा फोन कले मुझे घर को नहीं आसिली कौ भाईटा बेसी काम नागिला हाँ तापर सी तार रोजगारटा कर देखिली मु आगे सार जे मु पाठ पढ़ा लोक मु प्रबल रामायण महाभारत गुड़ा देखे टीवी मोर खालटार जी दूरदर्शन महाभारत मु रामायण देखी स्टार प्लस देखी सोनी रे भी देखी देछि से आप जानी राखी कहीं बांधती आपण कहतु साधारणतः कहते रक्षा बंधन रक्षा करा रक्षा करने बांधा राखी बंधा जाए किए क्या बांधे एनी आइडियास नहीं मु कौ शुण रजा था जरा बड़ी रजा प्रबल दानी गाधे की आसला जी जहाँ मागे बापा रा ढिंकी गली एग्रीमेंट कर दी मु देवी महादानी बड़ी राजा तो इमिति सी कला गोटे 101 कौन गोटे यज्ञ प्लान कला से यज्ञटा 101 यज्ञ कर जो दिन 101 करदेव ब्रह्मांड ता पकेट्रे इंद्र भी जापे इंद्र नुह टोटाली सब गुड़ा कुबेर फुबेर से सब फाटिला कहार ठाकुर मानकर सी कहले ये जी राक्षस एमती करदे मोर विष्णु पाक गले विष्णु कहले र मुझे पड़ो अब फालास्ट ऑप्शन एम तो पारे तो विष्णु कौन कले से गाधे आसुँच बामन होके आइले बामन अवतार ये बामन अवतार होगी आसी कहले बड़ी राजा तुम परा काले सब दौच बड़ी कहले हाँ कौन मागिबार अच्छी माँ आग छोट ब्राह्मण माने साइज सान से कहले मुझे जहाँ मागिबी दब ये कहले बड़ी राजा को आज पर्यंत कहीं कही ना जहाँ मागिबू मु देवी आंक रजा होउछन्ति शुक्र नाई गुरु गुरु राक्षस मानकर गुरु होउछन्ति शुक्र शुक्र आसी कहले कानरे ये खाली ब्राह्मण नॉर्मल ब्राह्मण नुह ये मारी मुझे दब तो मत नागुच विष्णु विष्णु देनी शुक्र कहला विष्णु आसी मो पाखे जी हाथ पतौछन्ति या भल सौभाग्य मो पाखे कौन अच्छी देदेवी कौन मागिबे कौन मागे शुक्र कहले ना अच्छा तक गोटे कमंडल था से गोटे पानी टाइम ढालीदेला मैंने हाथ को देदेला मैंने ओके मैंने एग्रीमेंट सिग्नेचर हो गला देवी से पानीटा ढाला बेल शुक्र जाइए पाइपटार रहीगले मझे हाँ पानीटा जाम हेल्ले पड़ोनी मैंने से पर्यंत सेव करवा नहीं से चाहूँगी बड़ी रजा को कारण से गुरु कहीं पानी आसुनी कोई गोटे कुश खेचिदेले इाड़ू किए बड़ी खेचिदेले आखि कणा होगा शुक्र कणा गोटे आखि ना पानी पड़ा
ମାଗିଲେ କିଏ ବାମନ 3 ପାଦ ଜମି ହସି ହସି ତାଙ୍କ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବଳିରାଜାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନେ ଏତେ ହସିଲେ ମିକି ଡୋନା ଯୋଉ ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଗେ ଜେରି 3 ପାଦ ଜମି ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ ମୁଁ ବଳି ରଜା ସୁନା ଫୁନା ମାଗିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏରିଆ ମାଗି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଗିଥାନ୍ତୁ ରଜା କହିଥାନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି 3 ପାଦ ବାଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଶୁକୁର ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ମାଗ ଶୁକୁର ଯେତେବେଳେ ଆଖି କଣା ତାଙ୍କର ପେନ୍ ଆଖି ଉପରେ ଥିବ ନଜର ନାହିଁ ମାଗିଦେଲେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବାମନ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଆକାଶ ପାଖାଶ ଛୁଇଁଗଲା ଗୋଟେ ପାଦ ପୁରା ମାଟି ଦଖଲ କରିଦେଲେ ପୃଥିବୀ ଦଖଲ ନେକ୍ସଟ ପାଦ ଏମିତି ଟେକିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ସ୍କାଏ ପୁରା କଭର ଆକାଶ କଭର ଲାଷ୍ଟକୁ ବାହାରିଲା ନାହିରୁ ଗୋଟେ ପାଦ ବଳିରାଜାକୁ କହିଲେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ କେଉଁଠି ରଖିବି ତ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ମୁକୁଟ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଲେ ମାଡ଼ିଦେଲେ ପାତାଳକୁ ପଳେଇଲେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କରିଦେଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ରାବଣକୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ବି ରାମ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କଂସକୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ବି କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ଭକ୍ତର ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ଏମାନେ ତ ଯେତେବେଳେ ବଳିରାଜାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଖୁସି କ'ଣ ମାଗିବ ମାଗ ବଳି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାତାଳରେ ରହିବି ତମେ ଜଗିବ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡିକି ପ୍ରହରୀ ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧା ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗିବି ଆଉ ଜଗିଲେ ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହା ଗୋଡ଼ ଘଷିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ବୁଝିବ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧାଇଁଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି ଶିବ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି କାହିଁକି କହିଲେ ଇଏ ଦାନୀ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭକ୍ତ ଇଏ ଭଗବାନ ବି ତ ସେଇଭଳିଆ ଦି ଜଣ ଯାକ କଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଗୋଟେ କିଛି ବନ୍ଧନ ଯଦି ବଳିରାଜା ଉପରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବେ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ନାଗକନ୍ୟା ରୂପ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ଶିବ କହିଲେ ମୋ ବାସୁକୀକି ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା ଇଏ 2 ଜଣ ଯାଇକି ପାତାଳପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାସୁକୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାସୁକୀ ଗୋଟେ ସୂତା ହେଇଗଲେ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଇଏ ଯାଇ କହିଲେ ବଳିରାଜା ତମକୁ ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମାଗନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ମୋତେ ତମେ ରକ୍ଷା କରିବ କହିକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବଳି କହିଲେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି କୁହ ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦିଅ ନା ତମ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଫ୍ରି ହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ କିନ୍ତୁ କଥା ରହିଗଲା ଯଦି ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଭଉଣୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରକ୍ଷା କରିବ ତୁମେ ବାଟ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗପଟା ଏଇଠି ମନେ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗପ ମହାଭାରତ ସମୟର କଥା କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ କାଟୁଥିଲେ କି ସତ୍ୟ ଆମ୍ବ କ'ଣ କାଟୁଥିଲେ କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠି କଟିଗଲା ବୋଲି କହନ୍ତି କିଏ କଟିଗଲା ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳିଟିଏ କଟିଗଲା 5 ଲୋକ ସେଇଠି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କଟିଗଲା ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ନା ତମ ହାତ କଟିଯିବ କହିକି ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ କାନିରୁ ଚିରିକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ସୂତା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ କେତେବେଳେ ପୁରୁଷଭା ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ନିଜ ଭାଇ କିଏ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବଳି ନିଜ ଭାଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଭାଇ ତା ମାନେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାକୁ ବାନ୍ଧିଲା ସେ ତ ଭାଇ ସିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ତାକୁ ଭାଇ ନା ଭାଇ ନୁହେଁ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ହଁ ଭଉଣୀ ହେଇପାରେ କାରଣ ଭଉଣୀଟି ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ହୁଏ ଯେ ଭାଇ ଲାଗି ମାନେ ସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବା ନୂଆ ଭାଇ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବଟି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଦଳିଗଲାଣି ଇନକମ୍ ପାଇଁ 5-7ଟା ଭାଇ ଆପଣ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି 20 ଟଙ୍କା ନେଖା ଦିଏ ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଫାଷ୍ଟ ସେ ଗପରୁ ମୁଁ 2ଟା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା ପ୍ରଥମ କହିବା କଥାଟି ସେଗୁଡ଼ା ନିଜ ଭାଇ ନୁହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବଳି ନୁହଁ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀ ନୁହଁ 1 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କେଉଁ 2 ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10 ଟଙ୍କା ନେ ସୁନାଗଣା ନେ ମୁଦିଟେ ନେ ହାର କିଛି କହି ନା କେତେବେଳେ ଦେଲେ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ବେଳେ ତମର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଲା ବେଳେ ମୋତେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆସିଲେ ଦେବେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆସିଲେ ତମେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ଭଉଣୀ ମୋ ମୋବାଇଲ ବିକି ଦେବୁ କୁକୁର ପାଇକି ଆଣିଛି ତାକୁ କହିଲି ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁନି ସେ ଗଲା ବର୍ଷ ବାନ୍ଧି ନଥିଲା ଏଥର ବାନ୍ଧିନି ଏଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜିଦ୍ କରନ୍ତିନି କୋଉଟା 20 ଟଙ୍କା ନେଇ ଖୁସି ଲାଇନ୍ लो ଭାଇ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇବେ ବେକରେ ଗଲା ଥର ଜଣେ ବାନ୍ଧିଲା ଏଗୁଡ଼ା ଛିଡ଼ିଗଲାଣି ଅଧା ମାନେ ଏଇ ବେକ ଫେକରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିବେ କହିବି କ'ଣ ଖାଲି ଫୁଲ ବେଞ୍ଚ ରଖିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖାହେଉଥିବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେ ଆସିକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ ମୋ ଦେଇକି ଯାହା ସୁବିଧା ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ରକ୍ଷା କରିବି
ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମୟରେ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି କି? ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯିଏ ବାହା ହେଲା ସିଏ ବାହାଘର ଆଗରୁ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବାହାଘର ମୋର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ। କହିଲା କାଳିଆଟା ଅନ୍ଧାର ଠିଆ କଲେ କେବଳ ଆଖି ଆଉ ଦାନ୍ତରୁ ଚିହ୍ନିବ ତାକୁ। ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି। ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ରୂପ ଯୌବନ କେତେ ଦିନ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲି କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା ଗୋଟେ କଥା ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲି ମୁଁ, ହୁଁ। ତୁ ମିହିର ଭାଇ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁ। ସେ ଝିଅଟା ନା ମାନେ କେମିତି ଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ତା ନାଁ ଅନୁ। କହିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଭାବିଦେଲେ? ମୁଁ ପରା ମିହିର ଦାସ, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଭାବିବି। ବୁଝିଲି। କହିଲା ତୁ ମୋତେ କହିଥିଲୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ରକ୍ଷା କ'ଣ? ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଲୋକ ରାକ୍ଷସ ଭଳିଆ ମୋତେ ବାହା ହେବ, ମୋ ଉପରେ ତାର ମାଲିକାନା ଦେଖେଇବ, ଜୀବନ ଯାକ ମୁଁ କାହିଁ କଷ୍ଟ ପାଇବି, ତୁ ରକ୍ଷା କର। ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଠାରୁ ଅଧିକା କାମ। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ ଟୋକା? କହିଲା ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବ, ମୁଁ ଫେରାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତିନି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲି। ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ? ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି ନା? ଆଉ ତାପରେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନି ଆଉ। ମାନେ ଯୋଉ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଆଉ କିଛି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରୁହେନି ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ? ହଁ ସେ ରାକ୍ଷୀ ଦିନ ଖାଲି ମନେ ପଡ଼େ? ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛୁ। ମାନେ? କେହି ଗୁଡ଼ା ଭଉଣୀ ନୁହଁ। ହଁ। ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ମା ଜନ୍ମ କରିଛି। ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ଭଉଣୀ ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଭଉଣୀ। ତ ରକ୍ଷାସୂତ୍ରର ବି କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଭଉଣୀ କହିଲେ ହେବ। ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ବି ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀକି, ଝିଅ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ବାପାକୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲା ତା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କାମଟା ମୁଁ କରିଦେଲି। ତାଙ୍କ ଘର ଜାଣି ପକେଇଲେ, ମୋ ନାଁରେ କହିଲେ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେ। ମୁଁ ଭଉଣୀ ନାଗି କଟା ହାତ ମାରିଥିଲା, ଜେଲ୍ ହେଲାନି, ଯାଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସିଏ ତାର ଲେଖିକି କହିଦେଲେ ମୋର ତ 21 ବୟସ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମିହିର ଭାଇଙ୍କି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମିହିର ଭାଇଙ୍କି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଭାଇ ହାତରେ ଭଉଣୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ସିଏ ଆଗରୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଣୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି କାଲକାଟାରେ ଅଛି, କାଲକାଟାରୁ ଯିବି, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି ପଇସା ରଖିଥିବୁ, ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ରଖିଥିବୁ, ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେବୁ। ସେଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ପରିସ୍ଥିତି। ମୋ ଭଉଣୀର ଯେମିତି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀଟା ରୋଜଗାର ବାଟ ସେ ଭାବି ଦେଇଛି, ସେମିତି ତାପରେ ଆଉ ଏବେ ଆହୁରି ତାର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ରିଲ୍ସ ହେବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଭଉଣୀର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ସେଇ ବାହାନାରେ ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଗାଡ଼ିଟେ କର, ମୁଁ ଯିବି, ନହେଲେ ତମେ ସ୍କୁଟରରେ ଚାଲ, ତମର ଯଦି ବେପାର ଟୁବାର ମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ କରିଦିଅ। କାର୍ ପରେ ଯେଉଁ ରିଲ୍ସଟା ହେବ ଇଏ ତ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମଖମଲିଆ ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେବନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ରୂପାର କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏଇ ଯେମିତି ଫୁଲଫୁଲିଆ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ରାକ୍ଷୀ ନେଇକି ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯିବ ରିଲ୍ସରେ। ତାପରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ମିଠା ଆମେ ଦୁଇଟା ନେଇଗଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ରିଲ୍ସ କରିବ ତା ଉପରେ ପୁଣି 2 କିଲୋ ରସଗୋଲା ବୁନ୍ଦିଆ ମିଠେଇ ରଖିକି ପ୍ରପରଲି ଧୂପ ଦୀପ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ LC ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ବି ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ରିଲ୍ସଟା ହେବ। ତେଣୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ। ଆଉ କିଛି କାରଣ ହେଉଛି ତ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପଠେଇଲେଣି ରାକ୍ଷୀ ଦିନ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆସିବ, ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବ, ରାକ୍ଷୀଟା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବୁ, ଝିଅକୁ କହିବୁ ବାନ୍ଧିଦେବ, କି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବୁ ବାନ୍ଧିଦେବ, କି ମାଆକୁ କହିବୁ ତୋ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେବ। ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସତରେ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଧରମ ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼ା ଜୀବନକୁ ବାଜି ନଗେଇକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥରେ ନଈ ପହଁରିକି ଆସିଲା, ଏମିତି ପହଁରା ଶିଖିଥିଲା ସେ। ନଈର ପାଣି ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଡଙ୍ଗା ନଥିଲା, ପହଁରିକି ପଳେଇ ଆଇଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ଘରେ ଥାଇକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁନି। ତାହେଲେ ନିଜ ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼ା ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆଗ୍ରହ ଭାଇ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଇଟା ନାହିଁ। ମୁଁ ଥରେ ଆଉ ଦେଖିଲି କିଛି ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ସେମାନେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଉଣୀ ନୁହନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଛି? ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ନା, ମୋର 17-18ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାଇ ନୁହଁ, ଦେଖେଇବାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ମୋ ଉପରେ ଚଳନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା, ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ନେଇଗଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ। ହଁ, ତେଣୁ କେତେ ବର୍ଗର ଭଉଣୀ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସତ ଭଉଣୀ ସାରେ ସିଏ କଜିଆ କରିବେ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଇଏ ଦେଲା 500, ସିଏ ଦେଲା 1000, ଇଏ ଦେଲା 3000, ଇଏ ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଘରେ ବସିକି ଖାଉଛି, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ କହୁଥିବ ନେ ମିଠାଟା ଖା, ହେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖା ଚନ୍ଦନ। ନିଜ ଭଉଣୀ ମାନେ କରନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ହେବ ବାନ୍ଧିବା ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ହେବ। ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କହନ୍ତି ମୁଁ ତ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବିନି, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତିନି ବି।
ସାର୍ ଆଜି ମୋ ସାଇଟ୍ ରୁମ୍ରେ ଛୋଟିଆ ବକ୍ସଟେ ରଖିଥିଲି, ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସଟେ। କେବଳ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ମୋ ରକ୍ଷମାନ ବାଜୁଥିଲା ଦିନ 11:30 କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ। ରାକ୍ଷୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କରିବାର ଅଛି, ରାକ୍ଷୀ ପୁରାଣ। ସେଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ବାଜିବ 13 ମିନିଟ୍। ଗୋଟେ ଏଇପରି କୁହନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଆରେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଷା ଏତିକି କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ, ନା ଜାଣ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାର ପଳେଇବେ, ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଖାଇଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। ହଁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପୁରାଣ ରାକ୍ଷୀ ପୁରାଣ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷୀ ପୁରାଣ ଭ୍ରମ ଧାରଣା ସମସ୍ତଙ୍କର। ହବା କଥା ଗୋଟେ। ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା କଥା କୋଉଠି ଲେଖା ଯାଇ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଯିଏ ଯୋଉଠି ମାନେ ଏଇଟା ଧରମ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ବ ମତେ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାହାନାରେ ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼ା ବି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଯଦି ବାନ୍ଧୁଛ ପଇସା ମାଗ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଯାକ ତମ ବାହାଘର ପରେ ତମକୁ ଘର ପିଠା କିଏ ନେଇକି ଯିବ, ଭାର କିଏ ନେଇକି ଯିବ, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମକରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଆଷ୍ଟମୀ କିଏ କରିବ? ଭାଇ କରିବ, ପୁଣି ଭାଇ ଦେବ। ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ବାହାଘର ପରେ ସେ ପଳେଇଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ସେତିକି ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି 20-30 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ମାର୍କେଟରେ କମେଣ୍ଟ ଖାଇଲେ ଆମେ ଯାଇ ପିଟିବୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି କିଛି ଲୋକ। ରକ୍ଷା ତ ଆଉ ଆଜିକାଲି ସାର୍ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ରାକ୍ଷୀର ପାୱାର ବଢ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ରିସ୍କ ପଳେଇଲାଣି। ଡେଲି ଖବର କାଗଜରେ 23ଟା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଏଇଠି ବାଗଡ଼ିଆରେ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ସେ ଅମୁକରେ ହେଇଗଲା। ଭାଇ ଦରକାର ବହୁତ, ଭାଇ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଦରକାର। ମାଡ଼ ହବ ତା ଯନ୍ତ୍ର କାଟିଦେବ ଟୋକାଙ୍କର କରିବେ। ତାର ମୋ ଭଉଣୀ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲା, ଆହୁରି 200 ଭଉଣୀ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେ। ସେଗୁଡ଼ା ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ଭାଇମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ନୁହଁ ଏଭଳିଆ ଭାଇ ନୁହଁ, ସେଲ୍ଫି ଉଠା ଭାଇ ନୁହଁ। ଭାଇ ମାନେ ଜିଦ୍ଦି ଦେଇଦେବି, ମାନେ ଜାନ୍ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କହିବା କଥା। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି, 3 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି। ଏବେ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ହେବାର ଅଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ଭାଉଜ ଆସିକି ମୋତେ କହିଲେ ମିହି ଟିକେ ଟିଭିଟା ପଜ୍ କରିଦେଲ। ମୁଁ ପଜ୍ କରିଦେଲି। କହିଲା ଝିଅ ଏଇଠିକି ଆ। ଝିଆରୀ ଡାକିଲେ ପାଖକୁ, ଏମିତି ପେଟରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ ମୋର ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ସେ ତୋର ଭାଇଟେ ହେବ ନହେଲେ ଭଉଣୀଟେ ହେବ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚୁପଚୁପି ଆମେ ଆଇଡ଼ିଆ କରୁଛେ ଯେ ଏଇଟା ବୋଧେ ପୁଅଟେ ହେବ, ଭାଇଟେ ତୋର ହେବ। କାହା ଭଳିଆ ଭାଇଟେ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ, ରାମ ଭଳିଆ ନା ରାବଣ ଭଳିଆ? ମୋ ଝିଆରୀ କ'ଣ କହିଲା କହିଲେ? କହିଲା ରାବଣ ଭଳିଆ। ମୁଁ ବି ହସିଲି, ମୋ ଭାଉଜ ବି ହସିଲେ। କହିଲେ ନା ଲୋ ମା, ରାମ ଭଳିଆ ଭାଇ। କହିଲେ ନା, ଆପଣ ଭଉଣୀ ଝିଅ କହିଲା ରାବଣ ଭଳିଆ ଭାଇଟେ ଦରକାର। ସୁପର୍ଣ୍ଣରେଖାର ନାକ ଟିକେ କାଟିଦେଲେ, କ'ଣ ସେ କରିଦେଲେ। ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ନିଜ ସୁନାର ଲଙ୍କାଟାକୁ ଜାଳିଦେଲେ, ନିଜ ବଂଶ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ କେବଳ ଭଉଣୀ ପାଇଁ। ରାମ କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ରାବଣ ଭଳିଆ ଭାଇ ଦରକାର, ଭାଇ ମୋତେ ଦରକାର। ନିଜ ଭଉଣୀଟାକୁ ଆଗେ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଭାଇଟା ଟିକେ ହିରୋ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଭାଇ 50 ଆଡ଼େ ବାନ୍ଧିଲେ ତୁ ଗର୍ବ ଭାଇ ମୋତେ କ'ଣ ବେ 100 ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛୁ, ମୋର ଆଉ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ଭିତରୁ କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରିଦେଲେ ମୋ ନାଁ କହିଦେବୁ। ଇଏ ଭଳିଆ ଭଉଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ନାଡ଼ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ବଜାର, ମାର୍କେଟିଂ, ରିଲ୍ସ, ପଇସା ପତ୍ର, ରଙ୍ଗ, ଇଏ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦାରୁ ଟିକେ ବାନ୍ଧିବା କଥା। ଆଉ ଏ ଆଜିକାଲି ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା? ନିଜ ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧୁ ନ ବାନ୍ଧୁ ଢ, ପଦାରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ନିଜ ଭଉଣୀ ଯେମିତି ପଦା ଭଉଣୀ ସେମିତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ନେଇକି ଆପଣ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଲ ପାଉଥିବେ, କହିପାରୁନଥିବେ, ମିଛରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିବେ। ହଁ ମିଛ, ସେଇ ଯେଉଁ ମିଛ ରାକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ବାଁ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବେ। କାହିଁ ବାଁ ହାତରେ? କାହିଁ ହାତରେ, ଡାହାଣ ହାତରେ ନା, ବଳି ରାଜାକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଭାଇ, ଡାହାଣ ହାତ ଭାଇ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିନା କାରଣରେ ମତଲବରେ ବାନ୍ଧିବେ ବାଁ ହାତରେ। ହାତରେ ଜମା ମୁଁ କହୁଛି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ବାନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ସୁବିଧା ଅଛି ସେଇଠି ପଛେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଉଣୀ ନୁହଁ। ନହେଲେ ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା। ଏହା ଆମ ଭାରତର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥାକୁ ଦେଖାଏ। ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ତାଳ ଦେଇକି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାଲିଛି। ଆଉ ସାର୍ ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଏକତରଫା ପ୍ରେମିକ ଥାନ୍ତି, ସେ ସାର୍ ଝିଅ ପଛରେ ନଣ୍ଡୁରୁ ନଣ୍ଡୁରୁ ହେଉଥିବେ, କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ା ମାସେ ଆଗରୁ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି, ରାକ୍ଷୀର ମାସେ ଆଗରୁ ଫେରାର ହେବେ, ନହେଲେ ରାକ୍ଷୀ ଦିନ ଟୋଟାଲି ଘରେ ଶୋଇବେ। ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, କାରଣ ଝିଅଟି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ, ଯଦି ବାନ୍ଧିଦେଲା ସରିଗଲା। ସେଗୁଡ଼ା ଅତି ନିଚ୍ଛକ ଭାଇଗୁଡ଼ା। କାରଣ ସିଏ ଯଦି ଥରେ ଦେଖିଦେଲା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ଅଛି, ଗୁରୁଜନ ଲୋକଙ୍କର ପରିବାରରେ, ଯେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି ମାନେ ସେଠି ସନ୍ଦେହ କରିହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯେଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ତେଡ଼େ। ଯଦି ରାକ୍ଷୀକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିବେ ସିଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବ। ଯଦି ସତରେ ରାକ୍ଷୀକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାକ୍ଷୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିବେ, ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଭଉଣୀକି ରକ୍ଷା କରିବାର କମିଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ନିଜ ଭଉଣୀ ତ ଅଲରେଡ଼ି କମିଟେଡ଼, ତେଣୁ ପର ଭଉଣୀକି ବାନ୍ଧିବାରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାକ୍ଷୀ ସିନେମା ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ମୋ ରଖିବ ମାନ, ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରିକି ବଦଳେଇଲି। ଗୌତମ ନା ଦାସରୁ ବଦଳେଇଲେ ମିହିର ଦାସ ଆପଣ, କଲେ, ନା ହଁ। ବଦଳେ
ତାର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ଥିଲା ଭାଇ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରାଣ କହିବୁନି କଥା ପଦିଏ ଟାଣ ଜୀବନରେ କେବେ ହାତ ଛାଡ଼ିବୁନି ଭୁଲିବୁନି କେବେ ଏଇ ମରୁଣ। କଣ ମୁଁ ମନକୁ ଲେଖିଦେଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ମୋ ରଖିବ ମାନ, ଏଇଟା କହିଲା କିଏ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ତାପରେ ମୁଁ ମିହିର ଦାସ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ ତ ରଖିବି ଋଣ ସୁଝିବି ଋଣ। ଏଇ ପର୍ବ ସହିତ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯୋଉ କହନ୍ତି ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ମାନେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଯେ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ନା ବଳଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଛି ଯେ ଚାଷୀକି ଚାଷବାସ- ରକ୍ଷା କରିବ, ଚାଷୀକି ରକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ଇଏ ତାକୁ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ। ହଁ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମଣିଷ ବଳଦ ହାତରେ ହିଁ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି, ବଳଦ ଆମେ ପଦା ବେକରେ- ଝିଅ ବାନ୍ଧିଲେ କଣ ବଳଦ ଅସୁବିଧା? ବେକରେ ବନ୍ଧାଯାଏ ମାନେ ନୂଆ ସୂତା ଆମ ବନ୍ଧାଯାଏ। ପଟେ ସାରୁ ଖେଳ ହୁଏ ପଇତା ସେଦିନ। ପଇତା ପିନ୍ଧନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହଁ। ପଇତା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ପୁଣି ଅଲଗା କାରଣ। ହଁ କାହିଁକି କହିଲେ ଇଏ ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ, ନିକ୍ଷେତ୍ରୀ କରିବେ ହଁ ଇଏ ସବୁ ପଇତା ପିନ୍ଧି ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ସେମିତି ସାର୍ଟ ଉପରେ ସବୁ ପଇତା ପିନ୍ଧନ୍ତି ଦେଖିବେ। ସମସ୍ତେ ହଁ ସାର୍ଟ ସବୁ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣର ପିନ୍ଧିଥିବେ। ହଁ ସବୁ ଜାତିର ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ପଇତା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତାପରେ ସାର୍ କୁଆଁର ପୁନେଇରେ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଡ଼େ ସବୁ ଖେଳ ହୁଏ, କବାଡ଼ି ଖେଳ ରାତି ଯାକ ତାସ ଖେଳ ହୁଏ, ତାସ ଖେଳ ଲୁଡୁ ହୁଏ। ଖେଳ ହୁଏ। ଆମ ପଟେ ସାର୍ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ। ହଁ ନଡ଼ିଆ ଲଢ଼େଇ ଆପଣ ହୁଏ। ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଧରିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଧରିବି, ଯେମିତି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଡ଼େ ଆପଣ କୁକୁଡ଼ା ନଡ଼ିଆ ଲଢ଼େଇ। ଫାଟିଲେ ସେ ନଡ଼ିଆଟା ମୋର, ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ବ ହଁ ହୁଏ। ପୁରୀ ଆଡ଼େ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ଅଧିକା ତ ହଁ ସେମାନେ ବାଡ଼ାନ୍ତି। ହଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଡ଼େ କୁକୁଡ଼ା ଅଧିକା, ସେମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ କରିଦିଅନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଆଉ। ଯିଏ ରକ୍ଷା କରେ, ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ତାରି ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଯାଏ। ନିଜ ଭଉଣୀ ହେଉ କି ପର ଭଉଣୀ ହେଉ। ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ପର୍ବ, ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଯେ ଭଉଣୀକୁ ସାର୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଇ ହାତରେ ଏକ୍ସ ମୁଁ ନୁହଁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତେ, ସେ ଟୋକା କେବେ ବି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାର ଚିନ୍ତା ବି କରିବନି ସେମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ରାକ୍ଷୀର ବଳ ସେତିକି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ସବୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଜୀମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ଖରାପ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତରେ ଯଦି ସେଇ କଥାଟା ବଜାୟ ରୁହନ୍ତା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ରକ୍ତ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ଯେତିକି ଝିଅ ଥିବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଠିଆ ହେବେ, ଯେତିକି ଟୋକା ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ଦେଖିବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେବ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କମିବ। ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ ଜାତି ନଥିବ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା, କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାତି ରାକ୍ଷୀ ନଥିବ। ବାନ୍ଧିବେ। ବନ୍ଧନ ତ ବନ୍ଧନ ଆଉ କ'ଣ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଏଇ କଥା କମିବ ଏବଂ ଏଇ ପରମ୍ପରାଟା ହୁଏତ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବ। ବିଦା କି କମ୍ ଦେବେ, 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ନା ହଉ, ଆଉ 100 ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲାକୁ 10 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ହେଲାନି। ଆଜି ତ ମିହିର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ରାକ୍ଷୀ କଥା ହେଲେ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କଥା ହେଲେ। ଆରଥରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥାକୁ ନେଇ। ନମସ୍କାର।